ഏതോ ഒരു ഹയാബുസ എങ്ങാണ്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹയാബുസ. സൂപ്പർ കാർ ഷോയിൽ സാന്നിധ്യമായ ഏക വനിതയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശി മറിയ മുഹമ്മദ് ഷഹസാദ്. Welcome back to the episode of Wines and Wonders. I'm so excited today because we have the Supra Mark 5 with us. ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചതല്ല. ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മറിയ, ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് കാർ, ഫോർ ഹാവിംഗ് അസ് വിത്ത് ദ കാർ. ആൻഡ് വണ്ടിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കഥാപ്രസംഗം പറയാം. സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കഥാപ്രസംഗം ഒന്നും പറയാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90s കിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം കാറാണ്. പോൾ വാക്കർ, സൂപ്ര ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാർ സ്പെഷ്യലാണ്. For me, it's very special because one of my super dream cars ആണ് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് മച്ച് ടു ദിസ് കാർ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 90s ഒരു സെലിക്ക എന്ന കാറിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേരിയന്റ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നൊരു വണ്ടിയാണ് സുപ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഫാൻ ഫോളോയിങ് കാരണം ഫ്രം 1993 they started creating this Supra Mark 4. ആ ഒരു ലെഗസി ഉള്ളൊരു കാറാണ് സുപ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മറിയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം, ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് കാർ. ഷീ ഈസ് എ ക്രേസി ഡ്രൈവർ, ഷീ ഡ്രൈവ്സ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് റാലി ചാമ്പ്യനും റേസ് ട്രാക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് വെൽക്കം മറിയ ടു ദിസ് ചാനൽ. മറിയ മുഹമ്മദ് ഷഹസാദ് 2013 മോഡൽ ഡോഡ്ജ് ചാർജറിനെ അടിമുടി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മറിയ. So this is Maria and she is an insane driver. And thank you so much for having us with the car and for this review, Maria. And welcome to the channel. So, how do you feel? Like, first questions first. We had a Dodge Charger before this, yes, right? Yes, Dodge Charger SRT. It was 6.4. 6.4 Yeah, liter. V8. V8. Yeah. And a Dodge. ഇതിനു മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഡോഡ്ജ് ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, SRT muscle car. So, coming from a muscle car to a JDM sports car, how do you feel? What's the transition you made in your mind? Like, how was it? It was written actually, this thing was written in my, it was like, it was destiny. You're destined to take this. Yes. So, JDM machine, a muscle car, you have Yeah. a difference, right, while driving? Yeah, of course. That is a muscle car, and that is like a lot of power on that car. And I was using that car for more of shows. I took that car to the shows and all. Car shows and all. Yeah, car shows and all. And then I made that car with my heart. There was this air suspension and it was like Totally fully modified. Yeah, Yeah. I've seen that. I have seen it in Instagram. So മറിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമുക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ചാർജർ അടിപൊളിയായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു ചാർജർ ഉണ്ട്. കുറെ ഷോസിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഓൾസോ is there. yes. There are some music videos also. അങ്ങനെ കുറെ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was 6.4 liter and V8, and from there to a 3 liter inline 6 sports car, and that too JDM, and Yeah. big upgrade, right? Yeah. How do you, like, this car is more useful for the roads and all, right? Yeah, this But car is very powerful car. It's very powerful. It's very like it's too speedy. Yeah, I've seen that. When we were coming, no, I've seen that. Yeah. പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ വണ്ടി കയറിയ സമയം തൊട്ട് ഓരോ surprisingly the seats are really nice, right? Yeah. It's a Seats, sports car. it's a sports car, but it's comfortable. Yeah, actually. it's comfortable. Yes. Not like the other sports car which are too rough and like tough. Yeah. And you have done a couple of modifications with this. Yeah, I have done a little bit of modifications like side skirts Side and skirts, some this one Front front lip and then spoiler. Oh, Just okay. a little bit going on and change And the color spoiler of with the name rims Supra also. is written, right? Yeah. Okay, nice. I And changed the color change? of the rims. Rims are changed. Yeah, rims are fine. changed. I did a little bit of PPF. Yeah. Yeah, it's So still it going comes in on. grey, glossy grey, but you have done the PPF and it's And it will become matte grey. matte grey. And this is extremely rare looking car. Yeah. Actually. I've seen this car for the first time and I'm like, oh, Supra had this color also. Yeah. And no other modifications. No. apart For from the now. first one. For now, yes. Yeah, for now. Okay. So I'll take this car for the shows as well, and I'm going to do something on this car as well. Engine So, specs, engine not modes. the engine mods, not the engine mode, because we live in Sharjah. We cannot do that. That is very difficult over here. But I'll do something on the outside.
Inshallah, you will see. This comes with 320 bhp or 380, like Rock 5, right? Yeah, SMK5, yeah. And it's almost like C4, right? Yeah, it is Z4. C4 കാണുന്ന കണക്കത്തെ ഫ്രെയിംലെസ് ഡോറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് വൺ തിങ് വി ഹാവ് ടു സീ ഇസ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഒരു പൊടിക്ക് പൊങ്ങും, അതേസമയം തുറക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ശകലം താഴും. അതൊക്കെ JDM മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജർമ്മൻ കാർസിനകത്ത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തും ടൊയോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ തുറന്നു നോക്കാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് എന്നറിയാമോ, ഈ രണ്ട് ഹൂക്കാണ്. സാധാരണ വണ്ടിക്ക് നടുക്കൊരു ഹൂക്കല്ലേ വരത്തുള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഹൂക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാസ്റ്റ് കാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു റോഡ് കണ്ടോ, ഇതും ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ബേക്ക് കൊടുക്കും. എഞ്ചിനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം എഞ്ചിൻ ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ ദ BMW C4 B58 മോഡൽ എഞ്ചിനാണ്. അതും ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് അല്ല, അത് ഓസ്ട്രിയൻ മെയ്ഡ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ടൊയോട്ട, ജാപ്പനീസ് ടൊയോട്ട വിത്ത് ഓസ്ട്രിയൻ മെയ്ഡ് എഞ്ചിൻ, ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം BMW. ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. BMW C4 വരുന്ന സെയിം എഞ്ചിനകത്താണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തും വരുന്നത്. പക്ഷേ BMW C4 ബാക്ക് ഇൻ 2021 തൊട്ട് തന്നെ 380 ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടി മാർക്ക് 5 ആയതിനു ശേഷമാണ് 380 ഹോഴ്സ് പവറിലോട്ട് വന്നത്. 382 ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് ഓൺ പേപ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് അടിപൊളി ഹെഡ്ലൈറ്റ്, എത്ര സെക്ഷനാണ് നോക്കണേ, 2, 4, 6, പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ തന്നെ DRL കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന DRL ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് DRL വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൾസോ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻലെറ്റ് കണക്കത്തെ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇൻലെറ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇവിടെയും കുറെ ഫേക്ക് ഇൻലെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിയ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Instagram ID, you can check out this car on Maria Tutorial. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എയർ ഇൻടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ഫേക്ക് കർട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അധികം ഓവർ കൂൾ ആവാതിരിക്കാൻ, എഞ്ചിൻ ഓവർ കൂൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് നൈസ് എംബ്ലം, ഇത് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് കവേർഡ് ആണ്, റേസിംഗ് കവേർഡ് കണക്കത്തെ ഒരു എംബ്ലമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലോയ് വീൽസ്, ദിസ് ഇസ് മോഡിഫൈഡ്, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് ദിസ് അലോയ് വീൽസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് 19 ഇഞ്ച് ആൻഡ് സുപ്രയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ കാലിപ്പേഴ്സിൽ കാണാം. 19 ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത്. സ്പേസർ, ഓ എക്സ്ട്രാ ലൈക്ക് ടു വൈഡൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നൈസ് നൈസ്. But it comes inside the fender itself or? Yeah, it's inside the fender. Oh, Put the spacer to make it complete on the same line. Okay. ബാക്കിൽ പുള്ളിക്കാരി മോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കോസ്മെറ്റിക് മോഡ്സ് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെളിയിലോട്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് തെള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടയർ ബാക്കിൽ തന്നെ. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫെൻഡർ കറക്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഫെൻഡറിന്റെ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എക്സ്ട്രാ വെളിയിലോട്ടൊന്നും തെള്ളി നിർത്തിയില്ല. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ. ലൈക്ക് സൈഡ് സ്കേർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് സൈഡ് സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ കുറച്ച് ഫേക്ക് നെറ്റ്സ് ഇവിടെയും കാണാം. ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെയർ യു പുട്ട് ഇൻ ദിസ് ഗ്യാസ്. ആൻഡ് ബാക്കിലും കുറച്ച് സ്കേർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ലിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കണം ഈ ഒരു വണ്ടി, ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്സ് കാണാം. 2 വലിയ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്സ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ എവിടെയും നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാമറയാണ്, അല്ലാതെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണ സ്വിച്ച് ഈ വണ്ടിയിൽ വരത്തില്ല. അകത്തുനിന്നേ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് GR സ്പെക് ആണ് വണ്ടി. നോക്കണേ ബോഡി ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണേ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു സ്പേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ലൈൻ വന്ന് സെയിം ആ ബോഡി ലൈൻ തന്നെ, ആ ഒരു ബോഡി ലൈൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ഹയാബുസ എങ്ങാണ്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹയാബുസ. അപ്പൊ ആ ബോഡി ലൈൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു മാർക്ക് 5 വണ്ടിയിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയറോഡൈനാമിക്സ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഒരു ഡിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് സ്പോയിലേഴ്സ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് സൈഡ് ദ സെയിം തിങ്. എല്ലാ ആ സ്പേസർ ഉണ്ടായത് തന്നെ വണ്ടി കറക്റ്റ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ വൈസ് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് വണ്ടി കാണാൻ, സാധാ സൂപ്രാണക്കല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു കളറും കേട്ടോ, ഈ ഒരു കളർ സാധാരണ ഗ്രേ കളറാണ് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു കളറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഗൈസ്. പിന്നെ അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ഇൻസൈഡ്.
ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോറിൽ നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി, എന്നെടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക. ആൻഡ് BMW C4 കണ്ട കണക്കത്തെ തന്നെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും വരുന്നത്. JBLന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നൈസായിട്ട് അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മെമ്മറി സീറ്റിൽ മാറ്റി മെമ്മറി സീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, 2 എണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ഇരുന്നതാണ്, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ കയറാം. ഇവിടെ ഒരു ഡെഡ് പെഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അകത്തോട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കാല് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ. ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചാടി ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. ആൻഡ് കണ്ടോ, ഫ്രെയിംലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. സെയിം സ്വിച്ചസ് ലൈക്ക് വാട്ട് യു സീ ഇൻ C4. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. ടച്ച് ആണ്, ആൻഡ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Go back to home. Yeah. Android Auto everything is there. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റർ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് മോഡിന്റെ വലിയൊരു സ്വിച്ച് കാണാം. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആക്ടിവയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള കണക്കത്തൊരു സാധനമാണ്, അറിയാലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ്, വണ്ടി ഓഫ് ആവാൻ നേരത്ത് എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആവും, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗിമിക് ഫോർ സേവിങ് പെട്രോൾ. അത് ഓഫ് ആക്കി ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ വി ഹാവ് ദി സ്പോർട്സ് സ്വിച്ച്. വലിയൊരു സ്പോർട്സ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പോർഷൻ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും ലക്ഷറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇനഫ് ലംബർ സപ്പോർട്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഒരുപാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലംബർ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബോൾസ്റ്റേഴ്സ്, ഫിനോമിനൽ ബോൾസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരായിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഫുള്ള് കാല് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഐ ആം കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോൾസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയ കണക്കാണ് ഈ ഒരു ബോൾസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പ്ലേസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ബോൾസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അകത്തിരിക്കാൻ നേരത്തെ. ആൻഡ് AC ഈസ് ഓൾസോ റിയലി നൈസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആവാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. പക്ഷെ തടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, അത്യാവശ്യം സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് 100s or 200 മേളിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വണ്ടി കയറും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പീഡിന് മേളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ആയാലും പോലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോവാതെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ക് ഇരുന്നോളും. യു വിൽ നോട്ട് ബി ഓൾ അറൌണ്ട് ദ പ്ലേസ്. നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ കാണാം. ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് Supra Mark 5. ഇതിനകത്ത് തന്നെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കാണിക്കും. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ട സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ടാക്കോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വാർണിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ടെമ്പറേച്ചർ, ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാം. ആൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗിനകത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗിനും ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം ലെതറാണ്. ഈ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ് കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ്. ആ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലെതർ ഫിനിഷ് എല്ലാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ്. പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് പ്രീമിയം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു സൂപ്പർ കാർ ആവാൻ നേരത്ത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ JDM, ജർമ്മൻ കാർ അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രീമിയമിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജർമ്മൻ കാർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോ ഓൺ ഓഫ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും. ഇത് ലൈറ്റിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളിന്റെ ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിന്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലായിട്ടുണ്ട്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളും അതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഷീ ഗോട്ട് ആൻ എൻഗ്രേവ്. അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കറാണ് കേട്ടോ. മറിയാന്ന് കറക്റ്റായിട്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാറുകളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറുകളാണ്. 10-15 വർഷം കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി. ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽ ആക്ച്വലി. ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു സുപ്രയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുള്ള പാട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് സംവെയർ ആക്ച്വലി. ഇറങ്ങാനും കയറാനും കുറച്ച് പാടാണ്. സൂപ്പർ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാൻ പാടാണ്, ഇറങ്ങാൻ പാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കാർ മാൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ. സോഫ്റ്റ് ക്ലോസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങാത്ത മോഡലൊരു കാറാണ് Supra Mark 5 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I am so excited to have this car with us, and we have to thank Maria for giving us a chance to ride around in this car. Thank you so much, Maria, for having a chance to review this car. Yeah.
ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഡു ചെക്ക് ഹർ ഔട്ട്. ഇറ്റ്സ് മരിയ ചുരയിൽ. നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അന്യായ ഡ്രൈവറാണ്. ഷീ റൈഡ്സ് റിയലി വെൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗൈസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഓൾസോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. കാർ enthusiast ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ചാനലിലും. നമുക്ക് വേറെ കുറേ പുതിയ കാർ കൊണ്ടുവരാനും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് thank you so much for watching until this. And if you like this video, please do subscribe. And bye from Vines and Wonders.